حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا. یہ بیان کا موضوع سمجھ لے کے آغاز ہوا. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا. اللہ پاک نے اس شخص کو 200 سال زندگی عطا فرمائی. کتنی جی؟ 200 سال. کبھی دیکھی آپ نے کسی کی 200 سال عمر؟ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی, میں نے بھی نہیں دیکھی, اللہ کا شکر ہے. کب دیکھی؟ 200 سال زندگی ملی. مگر افسوس اتنی لمبی زندگی پانے کے باوجود ساری زندگی اس نے اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری. اچھا, اب جب زندگی نافرمانیوں میں گزاری اور بھڑے کام کرتا ہی رہا, کوئی تو ہوتا ایسا اچھا کام کہ لوگ اس سے محبت کرتے. بنی اسرائیل جو ہے اس شخص سے بہت نفرت کرتے تھے, بہت نفرت کرتے تھے. اور نفرت کا عالم ایسا تھا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا. بنی اسرائیل نے نہ اس کو غسل دینا پسند کیا, نہ کفن دینا پسند کیا, نہ دفنانا پسند کیا, بلکہ اٹھا کر روڑی کے ڈھیر پہ ڈال دیا. اس بات سے آپ اندازہ لگائے کہ اس شخص کی نافرمانیوں کا عالم کیا ہوگا. آپ نے کبھی بھی ایسا اپنے اس معاشرے کے اندر شاید نہیں دیکھا ہوگا, گناہگار سے گناہگار شخص بھی اگر فوت ہو جائے, زیادہ افراد نہیں تو کم کچھ نہ کچھ اس کی تدفین کا معاملہ کر ہی دیتے ہیں. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ گناہگاروں کی اور جو ہے یہ جو پیڑے کام کرنے والوں کی جو تعداد ہمارے یہاں کم نہیں ہے, یہ بھی ہول سیل میں ہے, کم نہیں ہے. چنگے تون کے, یعنی یوں سمجھ لے کہ بے نوازی بھی زیادہ. اچھا, اس محفل میں بھی ہوں گے, یقین کہ ابھی بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی. اچھا, اللہ آپ کا بھلا کرے. ماں باپ کو برا بھلا کہنے والے بھی موجود ہوں گے, جھوٹ بولنے والے بھی ہوں گے, اس محفل سے ہٹ کر بھی ہوں گے. چلو ابھی تو ان سے مخاطب ہو, ظاہر سی بات ہے, بیان ادھر ہے تو ادھر ہی رہے تو اچھا ہے. میاں صاحب نے فرمایا تھا برے بندے نو لبن ٹوریا برا نہ لب دیا. آپ کہیں جاتے نہیں رہ لگتے, باہر نکلتے کوئی نہیں. تو برحال اگر یہاں پر بھی ہم نظر دوڑائیں تو ایک تعداد ہے, مجھ سمیت اکاؤنٹ کر لیں, چند ایک نکل جائے, سب کی بات نہیں کرتا, چند ایک نکل جائیں گے, لیکن ایک تعداد ملے گی. لیکن علاقوں میں, محلوں میں, برادریوں میں جہاں نظر دوڑائیں گے ایک تعداد آپ کو مل جائے گی ایسی کہ جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر فوت ہو جائے کوئی شخص تو ہمارے یہاں غسل کفن تدفین کے معاملات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ لوگ اس سے محبت کرنے والے مل جاتے ہیں. زندگی گزاری گناہوں میں, زندگی گزاری برے کاموں میں, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ محبت کرنے والے شامل ہو جاتے ہیں. یہ شخص کیا چاہتا ہے؟ ایک شخص بھی محبت کرنے والا نہیں, کوئی قریب نہ آیا. متفق کا فیصلہ, نہ کفن نہ غسل, روڑی کے ڈھیر پہ ڈال دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رب نے وحی بھیجی, اے موسیٰ میرے بندے کا انتقال ہو گیا, جاؤ اور جا کر اس کو نہلاؤ, کفن دو, دفنا دو. حکم ربی موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے. پہنچنے کے بعد جب بنی اسرائیل سے پوچھا, بتایا, بنی اسرائیل کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ تو بڑا گناہگار شخص تھا, 200 سال اللہ نے اس کو زندگی دی, لیکن 200 سال اس نے رب کی نافرمانی کی, اور نافرمانی بھی ایسی اعلیٰ قسم کی, اس انداز میں کی کہ بنی اسرائیل سے تنگ تھے بنی اسرائیل سے. موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی, یار ایسا شخص لوگوں نے اٹھا کر روڑی کے ڈھیر پر ڈال دیا, اور اللہ کا حکم مجھ پر ہوا کہ میرا بندہ ہے, میرا بندہ انتقال ہو گیا, جاؤ نہلاؤ, کفن دو, دفناؤ. موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی, مولا بنی اسرائیل اس کے
नाफरमानियों के गवाह हैं, वो ये कहते हैं ये तेरी नाफरमानी करता रहा 200 साल तक। मौला ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे मूसा, बनी इसराइल जो लोग कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। बात कुछ और है। दरअसल बात यह है कि ये शख्स गुनाहगार था, जिंदगी गुनाहों में इसने बसर की, लेकिन जब भी ये किताब खोलता था तौरात शरीफ, क्योंकि बनी इसराइल पर ये आसमानी किताब उतरी थी, जब ये किताब खोलता तो किताब में मेरे महबूब का नाम था। क्या था? क्या था जी? नाम। ऊंचा बोले, क्या था? नाम। मेरे महबूब का नाम था मोहम्मद। इस बंदे को इस नाम से ऐसी मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत थी, बस क्या बयान करूं। मैं अपने अल्फाज में करूं, मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि बाज़ मर्तबा मोहब्बत का अपना एक तकाजा होता है। यहां पर भी एक तादाद बैठी हुई है जो मुख्तलिफ काम करते रहते हैं, लेकिन हजूर से मोहब्बत का अंदाज सबका अपना। बंदा गुनाहगार भी होता है पर उसकी मोहब्बत का बाज़ मर्तबा कमाल का अंदाज होता है। तो इसका अंदाज इतना प्यारा था ना, इतना प्यारा था। फरमाते, रब ने फरमाया कि मूसा, जब मेरे महबूब का नाम आता था ना, तो मेरे महबूब के नाम से इतनी मोहब्बत थी, ये मेरे महबूब के नाम को चूमता था, मेरे महबूब के नाम को चूमता था, मेरे महबूब की जात पर दुरूद पढ़ता था। ऐ मूसा, मैंने इसके गुनाहों को नहीं देखा, मैंने इसकी अदा को देख कर इसके 200 साल के गुनाहों को बख्श दिया और उसको माफ फरमा दिया। अच्छा, माफ नहीं फरमाया मैंने सिर्फ, बल्कि इस शख्स का मैंने 70 हूरों के साथ निकाह फरमा दिया। अच्छा, इस बंदे के बारे में ये मिलता है, ये दुरूद पाक कितनी मर्तबा पढ़ा, तादाद है ही नहीं। 500 मर्तबा, 1000 मर्तबा, 200 मर्तबा, 400 मर्तबा, ये नहीं है। बस जब नाम सामने आता चूमता था और महबूब की जात पर दुरूद पढ़ता था। उसका मोहब्बत का जो आलम था ना, वो उसका अपना ही एक अंदाज था। किसी ने क्या खूब कहा ना, आमाल ना देखे ये देखा, महबूब के दर का है गदा। आमाल ना देखे ये देखा, महबूब के दर का है गदा, मौला ने मुझे यूं बख्श दिया, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और एक शायर ने तो क्या खूब कहा, आंखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला, आंखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला, मोहम्मद, दिल का उजाला, मोहम्मद, आइए महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम की एक और बरकत देखिए। मनकूल है, मराकश के शहर फास में एक नेक औरत रहती थी। इसकी आदत बड़ी प्यारी थी, बहुत प्यारी आदत थी कि जब भी इसको कोई परेशानी होती, कोई तकलीफ होती, कोई टेंशन होती, तो ये एक बहुत प्यारा अमल करती थी। अच्छा, हमारे यहाँ भी आजकल एक बहुत बड़ी तादाद है बेचारे परेशान है, कोई कारोबार की वजह से परेशान है, कोई औलाद की वजह से परेशान है, कोई रिश्तों की तरफ से परेशान है, कोई लड़ाई झगड़े की वजह से बेचारा परेशान है। मुख्तलिफ परेशानियां
جو ہے وہ لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے. تو یہ کہتی ہے نیک عورت کہ مجھ پہ جب بھی کوئی پریشانی آتی تو یہ کیا کرتی تھی, یہ اپنے دونوں ہاتھ یوں چہرے پہ رکھتی تھی, یوں چہرے پہ رکھ کر دونوں ہاتھ, اور یہ پکارتی تھی, کہتی تھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور کہتی ہے بس یہ نام لینا ہوتا تھا, اس نام کی برکت سے پریشانی ختم ہو جاتی تھی. جب اس عورت کا انتقال ہوا تو کسی رشتہ دار نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا, آپ نے قبر میں سوال کرنے والے دو فرشتے یعنی منکر نکیر کو دیکھا تو اس کا جواب دیا؟ کہا ہاں میرے پاس آئے تھے, انہیں دیکھ کر میں نے اپنی عادت کے مطابق وہی کام کیا. یکدم بندہ پریشان ہو جاتا ہے نا, یکدم جب فرشتے آئے, منکر نکیر آئے یکدم, تو اب وہ عالم بھی کچھ ہوا. تو اس کی بھی یہ مبارک عادت تھی کیا کہ چہرے پہ ہاتھ رکھتی تھی اور رکھنے کے بعد پکارتی تھی محمد. تو کہا میں نے یہ کام کیا تو وہ فرشتے جو ہے وہ دونوں کے دونوں جب آنکھ چہرے سے ہاتھ اٹھایا تو وہ جا چکے تھے. مشکل جو سر پہ آن پڑی, مشکل جو سر پہ آن پڑی, تیرے ہی نام سے ٹلی, مشکل کشا ہے تیرا نام, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. بڑی مشہور واقعہ, بہت مشہور واقعہ ہے. ایک بہت بڑی تعداد نے یہ ہو سکتا ہے 12 مرتبہ سنا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب حکم خداوندی زمین پہ تشریف لے آئے, بعض لوگ اس پہ مختلف تبصرے کرتے ہیں, یہ اللہ کے نبی تھے, اور بعض لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کی ذات کے بارے میں جو نہیں کرنے چاہیے. یہ بات یاد رکھیے گا, جتنے بھی انبیاء ہیں یہ معصوم ہیں, ان سے گناہ نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے, ان کے اندر یہ چیز رکھی ہی نہیں گئی کہ یہ نافرمانی کریں, یہ معصوم ہے. تو برحال یہ میرے رب کا ایک نظام ہے, جو ہوا زمین پہ تشریف لے آئے, جو بھی معاملہ ہوا رب کی بارگاہ میں درخواست کرتے رہے, لیکن جو ہے معاملہ جو تھا وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہو رہی تھی, حل ہی نہیں ہو رہا تھا, حتیٰ کہ 300 سال کتنے 300 سال آپ اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے رہے, لیکن لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ رب کی طرف سے رپلائی بھی نہیں آیا. کیا چیز؟ جواب بھی نہیں آیا. 300 سال پکارتے رہے, عرض کرتے رہے معاملہ حل ہو جائے, مسئلہ کسی طرف لگ جائے, لیکن رپلائی بھی نہیں آیا. لیکن پھر آدم علیہ السلام کے وہ الہام ہوا رب کی طرف سے, اور آدم علیہ السلام نے پھر رب کی بارگاہ میں درخواست کی اور نام لیا, وسیلہ دیا محمد کا. جب حضور کے نام پیش کیا, حضور کا نام کا وسیلہ دیا, تو پھر فوراً رپلائی بھی آ گیا, گفتگو بھی شروع ہو گئی, بات چیت بھی شروع ہوگی, اور مسئلہ بھی حل ہو گیا. تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
नाम की बड़ी बरकतें हैं, बहुत बरकतें हैं, बहुत बरकतें हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों के नाम जो है ना ये अच्छे रखा करें। बल्कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर कोई अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखे, पैदा हो तो बच्चे का नाम क्या रखे? मोहम्मद रखे, अल्लाह पाक उस बच्चे की भी और उसके वालिद की भी मगफरत फरमा देगा, मगफरत फरमा देगा। ठीक, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अच्छा, फिर बाज मर्तबा ऐसा ज़हन होता है कि यार कोई अजीब यूनिक नाम रखे जो आज तक किसी ने ना रखा हो, किसी ने आज तक ना नाम रखा हो। ठीक है, कोई सहाबा के नाम पर रखे, औलिया के नाम पर रखे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे नामों का इनकार है। लेकिन बाज इस तरफ भी नहीं जाते, बाज तो कहते हैं कि यार कोई ऐसा नाम हो जो आज तक किसी ने ना रखा हो। एक मरतबा मुझसे भी ये हुआ, ऐसा नाम हो जो किसी ने ना रखा हो। मैं कहा यार मेरे पास एक ऐसा नाम है, रब्बे काबा की कसम किसी ने नहीं रखा। जल्दी से बता दो क्या? मैं क्या बांदर? देखा किसी ने? अल्लाह के बंदो, मुसलमान हो, हजूर से मोहब्बत है, आपने फरमाया मेरे नाम पे नाम रखो, तेरी भी बख्शिश तेरे बेटे की भी बख्शिश। अच्छा, फिर 4 बेटे दिए, चारों के नाम रख दे मोहम्मद, तो चारों के नाम मोहम्मद रख दो, हाँ कोई अर्ज नहीं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, आपका नाम मोहम्मद, आपके वालिद का नाम मोहम्मद, दादा का नाम मोहम्मद, बेटों का नाम मोहम्मद, इनके नाम के साथ लगता है मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन। तो हजूर के नाम की बरकत है, मोहम्मद रखो, अहमद रखो, हाँ पुकारने के लिए बाद मतलब, क्योंकि ये नाम मोहम्मद है, नाम बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ नाम बिगाड़ने का रिवाज भी बड़ा, हो सकता है हम में से बहुत सारों के नाम बिगाड़ दिए होंगे, प्यार से मोहब्बत से अजीबोगरीब नाम रख देते, नहीं करने चाहिए से। तो बहरहाल अगर नाम मोहम्मद रखे तो पुकारने के लिए जो है वसीम रख ले, नवीद रख ले, कासिम रख ले, कोई भी जो नाम हमारे अकाबरीन के हैं, सहाबा के हैं, औलिया अल्लाह के नाम है, इन नामों से भी कोई नाम पुकारने के लिए रखा जा सकता है। लेकिन बच्चों का नाम अगर मोहम्मद रखेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक नाम की बरकतें भी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये महफिल मिलाद का जो सिलसिला हमारे यहाँ होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल करने वाले बन जाए। आज हमारे बहुत सारे लोग इन महफिलों पर इतराज़ करते हैं। अच्छा, ये लाइटिंग पर इतराज़ हो गया, झंडियों पर इतराज़ हो गया, इन सारी चीज़ों पर इतराज़ हो गया। अच्छा, इतराज़ होने के बाद फिर हमारा भी एक अजीब अंदाज़ है, क्या वो माइक पकड़ेंगे, मंच पर बैठ जाएंगे और वो एतराज़ करने वाले को कह देंगे ये दूसरी पार्टी का बंदा है, ये फलां पार्टी का बंदा है। हालांकि हर बंदा एतराज़ करने वाला दूसरी पार्टी का नहीं होता, वो भी हमारी पार्टी का होता है। ये बात याद रखिएगा, मैं आज बहुत गहरी बात करके जाने वाला हूँ। इन्होंने जो एतराज़ करा है ना, ये एतराज़ महफिल मिलाद पर करना तो उनका भी ठीक नहीं बनता था। दरअसल बात यह है कि अगर कोई बच्चा गलत काम करे तो लोग उसके बाप को बुरा कहते हैं, कहते हैं ना, बाप को क्यों कह रहे हो, बच्चे को कहो ना, बच्चे ने गलत किया। लोगों का एक अंदाज है, लोगों का एक अपना मामला है, लेकिन जब हम अपनी महफिलों में वो अंदाज इख्तियार करते हैं जो अंदाज दुरुस्त नहीं होता, तो फिर लोग महफिल मिलाद के बारे में बात करना शुरू कर देते। अंदाज किया है गलत, मिसाल के तौर पर नमाज ना पढ़ना, गलियां तो सजा दी, नमाज ना पढ़ी। अब ये बाद लोग तो ऐसे होते हैं ना जो दीन के लिहाज से इतनी मालूमात नहीं रखते, लेकिन जो लोग दूसरी पार्टी के वो उनको कहते हैं देखो भाई ये गली सजाई, ये सजाने वाला देखे नमाज कब पढ़ेगा, झंडा लगाया, झंडा लगाने वाला देखे नमाज कब पढ़ेगा, ये देखिए महफिल हो रही है, इन महफिलों में शिरकत करने वाले, इनके यहाँ ये सारे काम जरूरी है, नमाज जरूरी नहीं है। जब इस तरह की बात की जा रही होती है तो जो एक आम आदमी है जो इतनी मालूमात नहीं रखता, पैसा तो बहुत रखता है, मालूमात नहीं रखता, वो बंदा फिर समझता है कि यार नमाज तो सबसे अहम है, इस झंडे से भी अहम है, लाइटिंग से भी अहम है, ये जो महफिल हो रही है ये महफिल फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। लेकिन इन लोगों का अंदाज ऐसा है तो वो फिर समझते हैं कि नहीं यार ये लोग ठीक नहीं है। फिर वो पूछेंगे जी ये लाइटिंग लगाना कहाँ लिखा हुआ है,
ये कि साहबा ने लगाई, हाँ दुरुस्त है भाई, किसी ने नहीं लगाई, यकीन जानिए किसी ने भी नहीं लगाई। तो मैं खुद क्या तो आप क्या कहते, मैं कहता तो नहीं लगाई किसी ने, ये झंडा भी किसी ने नहीं लगाया, ये बैन भी किसी ने नहीं किया, ऐसा नहीं था। ये खुशी मनाने का अंदाज है, ये खुशी मनाने का क्या है, अंदाज है। अगर हजूर की विलादत मनाने का अंदाज सबका ऐसा हो जाए कि ये तमाम के तमाम काम होने के साथ साथ नमाज भी शामिल हो, ज़कात भी शामिल हो, और इसके साथ साथ किसी को तकलीफ भी ना हो, रोड भी ना पाड़ा जाए, आने जाने वालों को तकलीफ भी ना दी जाए, तो फिर यकीन जाने जो हुजूर का मिलाद देखेगा वो भी मुसलमान हो जाएगा, इतराज नहीं होगा फिर। वरना तो हमारे यहाँ क्या होता है, माइक पकड़ के खड़े हो जाते हैं, मैं वो महफिलों का अंदाज बता रहा हूँ, हर महफिल का नहीं, लेकिन ये होता है, माइक पकड़ के शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब बाज नात खा तो ऐसे होते हैं वो कारोबारी हैं, इस पर इतराज उठता है, क्या जी वो पढ़ेंगे कलाम वो जिसमें पैसा ज्यादा मिले। अच्छा फिर बात तो अंदाज भी, नारे भी लगाते, मरे ना इमदाद दें दे ना दाद दें दे, आखो सुभान अल्लाह। वे अल्लाह का जिक्र करें, लेकिन यार नजर तो कहीं और नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा, बात फिर क्या करेंगे, मौला अली के कलाम पढ़ेंगे। यकीन जाने में आपको ये गारंटेड बात बता रहा हूं, ये अंदाज जो ना बहुत दूर तक इस अंदाज में चला गया जो नहीं जाना चाहिए था। यानी मौला अली का कलाम पढ़ेंगे, क्यों, लोगों के पैसे मिलेंगे। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक तादाद ऐसी है, यानी दो तबकों ने मौला अली के नाम को कारोबार बना दिया। एक ये मंच पे खड़े होकर नात खानों ने, सब नात खानी है, ये बात याद रखिएगा, और एक दरबार पे चर्च पीने वालों ने। बात ठीक है, ठीक है ना, कड़वी तो नहीं है। वो कहते पी तेरा ठंडा होवे जी तेन और किसी नाल की, कहंदा अली यादर, मैं कहा पुत्र हूं जाओ चलो थाने पैदल सारे। वो थानेदार भी कहंदा यार ले छोड़ दे जान, साडी जान चलो। यानी मतलब कि वो अजीब है, अल्लाह के बंदो मौला अली का नाम ले रहे हो, कारोबार बना दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती। एक तबका ऐसा मिलेगा, तादाद ऐसी मिलेगी। अच्छा, इनको खराब किसने किया, हजरत जी आपने किया है, आपने इस मंच पे कोई आके तो दिखाए आपकी इजाजत के बगैर। अच्छा, उसने कौन सा कहा था हमें पैसे दो, पैसे आप लोग देते हो, ये नहीं देने चाहिए, बिल्कुल नहीं। लोग इतराज करते हैं आपने यहाँ पैसे लौटाए किसी गरीब को दे देते, मैं उनके हक में जो कहते हैं गरीब को दे देते, मैं उनके हक में हूँ। आपने नाथ खां को पैसे देने, आप चुप करके अलग से दे दो भाई, जरूरी है फेंकना। आपको आवाज अच्छी लगी, आपके दिल में ठंड पड़ी, आपको मोहब्बत हुई, आप चाहते हैं कि यार मैं इसको कुछ तोहफा पेश करूं, आप भाई अलग से दे दो ना, आप बयान करने वाले के अलग से दे दो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब जब ये काम होता है फिर इतराज करने वालों का इतराज उठ जाता है, ये देखो जी अगर ये सारे का सारा पैसा गरीब की शादी में चला जाता, मेरे पास उनका भी बड़ा जवाब है, लेकिन यकीन जाने उससे पहले यहां दुरुस्त होना चाहिए। ये वाकई गरीब को चला जाता, बहुत अच्छा होता, बहुत फायदेमंद होता, बहुत अच्छा होता। और लेकिन मिलाद मनाने वालों के बारे में ये कहना है कि यार ये सारा पैसा गरीब बच्चे की शादी या मामलात में चला जाता, मेरा उनसे सवाल यह है कि भाई गरीब बच्ची की शादी में पैसे देने से गुर्बत खत्म नहीं होगी। मैं तो अमीरों को ये कहता हूँ गरीबों की बच्ची अपने निकाह में ले लो, सिर्फ कबूल है कबूल है कबूल है कहना, गुर्बत खत्म, तो आपकी जायदाद में हिस्सा शामिल हो जाएगा, है जी। ये काम नहीं होता, हालांकि ये काम इस्लाम ने किया है, ये काम इस्लाम ने किया। ये नारे लगाने की बजाय इस तरफ आओ, उनको कहता हूं इस तरफ आओ, और इधर कहता हूं कि भाई ये काम नहीं। अगर ये काम रहा तो फिर एक बहुत बड़ा तबका जो है ये जो है वो हमसे दूर हो जाएगा, हमसे दूर हो जाएगा। हुजूर का जिक्र होना चाहिए, आपकी तालीमात का जिक्र होना चाहिए, फिर लोगों के अंदर तरबियत होनी चाहिए। हमारे घरों के अंदर बेनमाजी ज्यादा, मैं हाथ नहीं उठाता, आप अपने घर का जायजा लेके देख लें, बेनमाजी ज्यादा आपके घर में। मैं कहता हूं हर होश संभालने वाला बच्चा इस वक्त बेनमाजी बन रहा है, नमाजी कम बेनमाजी ज्यादा बन रहे। कौन बनाएगा इनको नमाजी, कौन इस तरफ लाएगा। मेरे प्यारे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये हमने लाना है। हजूर का मिलाद जो है ना, ये नमाज में भी है, किसमें है, इहदीन सिरातल मुस्तकीम। कौन कौन पढ़ता है नमाज में, हाथ खड़ा करेगा, सारे पढ़ते हैं।
اس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. اور سیدھا راستہ قرآن نے کہا نبیوں کا، شہداء کا، صالحین کا، قرآن نے کہا یہ ان کے راستے پر چلا. اور نبیوں کے راستہ کیا ہے؟ نماز کا راستہ ہے، اللہ کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے جی، اور ان کے احکامات پر عمل کرنا. اچھا اس کے بعد ہم سورہ اخلاص تقریباً ایک تعداد ہوتی ہے نماز میں سورہ اخلاص پڑھتی ہے، قل هو اللہ احد. میں تو کہتا ہوں یہ میرے محبوب کا میلاد ہے. کیسے؟ قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے اللہ ایک ہے. آپ فرما دیں. رب فرما دے میں ایک ہوں، نہیں محبوب آپ فرما دیں. مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کل کہہ کر بھی اپنی بات لب سے تیرے سنی. کل کہہ کر بھی اپنی بات لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے آپ کی گفتگو اتنی پسند. ٹھیک ہے. تو برحال میں اگر اس طرف چلوں نا، اس طرف چلوں، یقین جانے میرے حضور کا ذکر کرنا یہ میلاد ہے. آپ کی تعریف کرنا یہ میلاد. اور آپ کی تعریف ختم ہو ہی نہیں سکتی. زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب پورا نہ ہوا. ایک باب بھی پورا سمندر 67% یہ سمندر یعنی پانی ہے دنیا پہ، یہ سارا سیاہی بن جائے اور لکھنے والے لکھیں ختم ہو جائے پر حضور کی ثنا ختم نہیں ہو سکتی. زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. کیا مطلب اگر آپ کسی کی تعریف کریں، اور اتنی کریں کہ ختم ہو جائے، یہ بھی عیب ہے. اعلیٰ حضرت سمجھا کے گئے ہیں، کمال سمجھا کے گئے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. کہ اگر کسی کی آپ تعریف کریں اور تعریف کرتے کرتے واقعی تعریف ختم ہو جائے تو کہا یہ بھی عیب ہے. حضور کی تعریف جتنی کرو ختم ہو ہی نہیں سکتی. تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہماری محفلوں میں سے بھی اور ہمارے عمل سے بھی اگر ہمارا کردار ٹھیک ہو جائے نا، کیا جی؟ کردار، تو یہ میلاد پر آواز اٹھنا بند ہو جائے گی. بس یہ بات یاد رکھ لیں. کردار، دین پھیلا ہے کردار سے. ہمارے کردار کی وجہ سے آواز میلاد پر اٹھ رہی ہے. اگر کردار ٹھیک ہو جائے نا پھر آواز میلاد پر بھی نہیں اٹھے گی. یعنی پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے بولنے والے، لیکن یہ مائنر سے ہوں گے، یہ تھوڑے سے ہوں گے، یہ تو آپ کی خوشبو سے بھی مر جائیں گے. ہاں، یہ تو آپ کی خوشبو سے بھی مر جائیں گے. لیکن اگر ہمارا کردار جو ہے یہ ایسا نہ ہوا تو پھر میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ ختم نہیں ہوگا. معذرت کے ساتھ یہ ختم نہیں ہوگا. اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. ہمیں ختم اپنے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. میں یہ نہیں کہتا کہ حضور کا غلام گناہ گار اور جس کی بخشش نہیں ہوگی. نہیں، میں نہیں کہتا، بالکل نہیں کہتا. آپ بتائیں آقا کے حقیقی غلام کون تھے؟ صحابہ. بات ٹھیک ہے؟ ٹھیک. سب سے بڑے سچے عاشق، سب سے بڑے عاشق ابو بکر صدیق. جتنے صحابہ تھے آپ ان کے کردار کی بات کریں. محبت ہم بھی کرتے ہیں، ٹھیک، محبت وہ بھی کرتے رہے، ٹھیک ہے، لیکن محبت کا عالم دیکھیں. ٹھیک ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تو کچھ صحابہ کرام باہر تھے، انہوں نے آواز سنی، وہیں بیٹھ گئے. حضرت ابو ہریرہ جتیوں پہ بیٹھ گئے. چند ایک صحابہ تھے باہر ہی بیٹھ گئے. اچھا بعد میں جب وہ تشریف لائے تو حضور نے پوچھا بھی آپ کہاں نظر نہیں آئے؟ حضور آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ. ہم وہیں بیٹھ گئے. فرمایا آپ کو نہیں کہا تھا، آپ کو نہیں کہا تھا. حضور آپ نے نام تو نہیں لیا تھا، بس آپ کا حکم ہوا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھیں محبت کا تقاضا حضور سے. آپ ایک جگہ سے گزرے درخت کے نیچے، اپنا امامہ شریف کھولا اور اوپر شاخ کے اوپر خود ہی پھینک دیا، پھر نکال لیا، پھر پھینک دیا، پھر نکال لیا. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ تو کہا ایک مرتبہ حضور یہاں سے گزرے تھے، آپ کا امامہ شریف یہاں الجھ گیا تھا، میں تو آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ وضو کیا، مسکرانے لگ گئے. وضو کرنے کے بعد خود ہی مسکرانے لگے. پوچھا حضرت یہ کیا؟ کہا ایک دفعہ حضور وضو کر کے یہاں مسکرائے تھے، میں تو اپنے آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. محبت، اللہ کے محبوب کو اپنی امت سے محبت کمال درجے کی تھی. اچھا، اللہ کے محبوب کو بھی محبت، اور رب کو کتنی محبت ہے اس امت سے. یہ میں محبت کے تقاضوں پہ چل پڑا ہوں. یہ میرا آخری ٹاپک ہے، 7 منٹ رہ گئے. ٹھیک ہے جی. کیسی محبت ہے. میں یہ جملہ بڑا مختصر سا ہے، لیکن یقین جانے چس کرا دیتا ہے، مزہ آ جاتا ہے. کیا کہ اللہ کو اپنے محبوب کی امت سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اپنا محبوب دے دیا. ورنہ کوئی کسی کو محبوب دیتا ہے؟ کون دیتا ہے کسی کو محبوب؟ اللہ کے بندو. جو اتنی محبت کرے کیا اس کی نافرمانی کی جاتی ہے؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیں، کی جاتی ہے؟ چھوڑ دو، نہیں کی جاتی. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا نیک ہمارے، بد تیرے. اب میں حضور کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. مولا نیک ہمارے، بد تیرے. تو چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو حساب لے لے. میرے حضور نے ساری زندگی نے یہ الفاظ دہرائے، یہ نہیں دہرائے. آپ روتے تھے رب کی بارگاہ میں، اور صدا یہ ہوتی تھی ربی حبلی امتی. مولا میری امت کا معاملہ نہ میرے سپرد کرتے. بس میں تو یقین جانے میں اپنے آپ سے بس یہ بولتا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے کیا نہیں. میرے کو ہوتا ہے کہ میرے محبوب نے جو اپنے سپرد لیا نا، یہ وجہ یہی تھی کہ میں ان کو جنت میں لے کے جاؤں گا. حضور جانتے ہیں ہمارے اعمال کو، ہمارے کردار کو، کہ ہم کس سے ہوں گے. آپ جانتے ہیں ساری زندگی ایک صدا تھی، دنیا میں تشریف لائے ربی حبلی امتی. ہے کیا تھا؟ ربی حبلی امتی، میری امت کا معاملہ میرے سپرد کرتے. دنیا میں رہے رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے رہے. ایک مرتبہ اتنی گریہ زاری کری، اللہ پاک نے جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا جبریل جا میرے محبوب سے پوچھ کیا مسئلہ ہے. آئے عرض کی، فرمایا ربی حبلی امتی، امت کا غم ہے، بس امت کا غم ہے. جبریل امین علیہ السلام رب کی بارگاہ میں گئے، محبوب جو نا امت کے غم میں رو رہے ہیں. جو ہمارے لیے رویا اور ہم اسی کے احکامات کو، اسی کی نافرمانیاں کریں جا رہے. محبت یہ یقین جانے نہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کے نام پر دھبا ہے. ہمارا نمازوں کا نہ پڑھنا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، عشر نہ دینا، زکوٰۃ نہ دینا. ٹھیک ہے، اتنے اس طرح کے کام ہوتے ہیں، چوریاں کرنا، ڈکیتیاں کرنا، مسلمانوں کو تکلیفیں دینا، گالیاں دینا، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا. یہ نہیں اللہ کے محبوب نے منع فرمایا. محبت کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. محبت تو اطاعت کرواتی ہے، محبت تو فرما برداری کرواتی ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ریاض کرنے لگے کہ حضور علیہ السلام جو ہے محبت یعنی امت کے غم میں رو رہے ہیں. تو فرمایا جاؤ میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو رسوا نہیں کریں گے، خوش کر دیں گے. ٹھیک ہے، کیا کر دیں گے؟ کیا کر دیں گے؟ خوش کر دیں گے آپ کو. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال ہو گیا کہ حضور آپ خوش کیسے ہوں گے؟ اللہ آپ کو خوش کرے گا.
कैसे खुश होंगे? फरमाया मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक अपने तमाम उम्मतियों को जन्नत में न ले जाऊं। रोज़े क़यामत अर्ज कर दिए हुज़ूर जो ना आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके बगैर रहा नहीं जाता। तो मैं अपने अंदाज में बात कर रहा हूँ, रवायतें मौजूद हैं। अगर आपको हम क़यामत के दिन ढूंढे कहाँ मिलेंगे, तो मैं पुलसिरात पे देख लेना, वहाँ अपने उम्मतियों को बख्शवा रहा हूँ, पुलसिरात पार करवा रहा हूँ। हौज़े कौसर पे ढूंढ लेना, वहां पर मैं उनको जाम पिला रहा हूँ। मीज़ान पे ढूंढ लेना, जहां पर उनके नामा अमाल के मामलात को हल करवा रहा हूँ। मतलब कि मौलाना हसन रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने लिखा, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। कहेंगे और नबी इज़हाबू इला गैरी। मेरे पास टाइम खत्म हो गया, वरना मैं ये चीज आपको समझाता ना तो पता चल जाता। आला हज़रत ने लिखा ना, आज ले इनकी पनाह आज मदद मांग उनसे। ये जो क़यामत का मैदान सजेगा ना, तो लोग नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हिसाबो किताब का मामला ही नहीं होगा, लोग परेशान होंगे, सब परेशान होंगे। और ऐसा आलम होगा ना, कहेंगे यार कोई मामला तो आगे चले, कोई बात तो बढ़े, कोई फैसला तो हो, क्या होगा। आखिरकार लोग जो ना सारे के सारे इकट्ठे होकर आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो कहेंगे ज़हाबू इला गैरी, आगे जाओ, इधर मामला हल नहीं होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रब की तरफ क्यों नहीं भेजा? भाई रब की तरफ चला जाओ, भाई मामला वहां से हल होगा। नहीं नहीं, दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के पास भेजते 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 आखिर में हुजूर की बारगाह में पहुंच जाएंगे। ये शान महबूबी दिखाई जाएगी, ये शान महबूबी दिखाई जाएगी। जो आज अपनी जुबानों को बुलंद कर कर दराज कर कर बोलते हैं हुजूर की शान के बारे में, आला हज़रत फरमाते आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया। क्योंकि जब तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के पास से घूमता हुआ हुजूर की बारगाह में आएगा, उसको दिखाया जाएगा अब देख, अब मान गया, अब मान गया, आज ले इनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया। तो कहेंगे और नबी इज़हाबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना रहा होगा। तो आका को अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। और बंदा चेक करना चाहे ना कि जो है हुजूर अलैहिस्सलाम मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो फरमाया एक हमें कुलिया दे दिया, एक हमें तरीकाकार बता दिया चेक करने का। क्या? जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। सादा सा लफ्ज़ है, बिल्कुल। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। हजूर की सुन्नतों पर अमल करेंगे ना तो समझ लें कि हमने आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज की माशाअल्लाह इस हसीन महफिल, और फिर अभी आप हजूर अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक की ज़ियारत का सिलसिला भी होगा। बाद लोगों के ज़हनों में भी ये सवालात उठते हैं, मुँह मुबारक के हवाले से मैं चंद बातें आपको अर्ज़ कर दूँ। अल्लाह को बरकत दे। देखें मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज खुद ये तकसीम फरमाए, और खुश नसीब गुलामों के पास मौजूद भी हैं, और ये क़यामत तक रहेंगे, ये चलते रहेंगे, तकसीम होते रहेंगे, और गुलामों को इससे हिस्सा मिलता रहेगा। और बाद लोगों को होता है क्या वाकई ही असली है, क्या वाकई ही असली है, क्या वाकई ही असली है, कैसे पता चल सकता है? इसकी बड़ी प्यारी दलील हमारे काबरीन ने दी है। कहा कि अगर कोई बंदा अपने बाप को साबित करना चाहे तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। कब बताया गया ये तुम्हारा अब्बा मान लिया, अम्मा ने कहा अब्बा मान लिया, भाई हमने भी अम्मा की बात मान ली, अब्बा हमारा है, अब्बा यही है, हमने मान लिया अब्बा, वरना साबित करना चाहे नहीं कर सकता। तो हमें जिसने कहा कि ये हजूर के मुँह मुबारक है, हम दुरूद पाक पढ़ते जाएं, बरकतें लेते जाएं, ज़ियारत करते जाएं, मुँह मुबारक की बरकत से वसीले से अपने रब की बारगाह में दुआ करते चले जाएं, हमें बरकत मिले ही मिलेगी। और अगर किसी ने ये कहा और वो दुरुस्त नहीं है तो ये उसका मामला है, उसने अपनी आखिरत को खराब किया, आपको नहीं। हमारा काम है यकीन कर लेना, क्योंकि किसी चीज को साबित करने के लिए
غلط ثابت کرنے کے لیے دلیل کی حاجت ہوتی ہے، درست ثابت کرنے کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ کلیہ ہے. تو بہرحال اللہ برکت عطا فرمائے.